जो हवे धोरण 8 गणित विषय में आपणे प्रकरण 5 सुधी चलाव्युं। हवे आजना विडियो में आपणे प्रकरण 6 वर्ग अने वर्गमूळनी शरूआत करीए। तो प्रकरण नंबर 6 वर्ग अने वर्गमूळ चलावीए त्यारे सौथी पहेला वर्ग कोने कहेवाय अने वर्गमूळ कोने कहेवाय एनी माहिती तमारी जोड़े होवी जोईए। तो वर्ग एटले शुं के कोईपण संख्या होय तो कोईपण संख्यानी बे घात होय, घातमां बे होय तो एने कहेवाय वर्ग। जेम के अहींया एक्स छे, एक्सनी बे घात तो एने कहेवाय एक्स नो वर्ग। अने जे संख्यानो वर्ग होय एने बे वार लखाय एटले के एक्स गुणिया एक्स। धारो के 10 नो वर्ग होय तो शुं लखाय 10 गुणिया 10। तो एवी रीते संख्याओ 1 થી 20 ना वर्ग छे आपणे जे अहींया लख्या छे। तो 1 થી 20 ना वर्ग तमारे याद राखवाना, लखीने मोढे करी लेवाना। केम के आ प्रकरण में क्यांय ने क्यांय तमने 1 થી 20 ना वर्गो अने तमने मोढे हशे तो तमने आवड़शे। अने केवी रीते वर्ग शोधी शकाय ए पण तमने हूँ शीखवाड़ीश। जो 1 થી 20 ना वर्ग में सौथी पहला 1 नो वर्ग, तो 1 नो वर्ग एने लखाय 1 गुणिया 1 एटले 1 नो वर्ग केटलो थाय 1 ज थाय। पछी छे 2 नो वर्ग, 2 नो वर्ग एटले 2 गुणिया 2 एटले 4। 3 नो वर्ग एटले एने लखाय 3 गुणिया 3 एटले 9। 4 नो वर्ग 4 गुणिया 4 एटले 16। 5 नो वर्ग 5 गुणिया 5 एटले 25। 6 नो वर्ग 6 गुणिया 6 एटले 36। 7 नो वर्ग 7 गुणिया 7 एटले 49। 8 नो वर्ग 8 गुणिया 8 एटले 64। 9 नो वर्ग 9 गुणिया 9 एटले 81। अने 10 नो वर्ग 10 गुणिया 10 एटले 100। एटले कोईपण संख्यानो वर्ग होय तो ए संख्याने एनी जोड़े ज एनो गुणाकार थाय। एटले के जे संख्या एने 2 वार गुणाकार में लखवानुं। 1 नो वर्ग एटले 1 एका 1, 2 नो वर्ग 2 दू 4, 3 नो वर्ग 3 तरी 9, 4 नो वर्ग चौकू चौकू 16, 5 नो वर्ग पायु पायु 25, 6 नो वर्ग छायु छायु 36, 7 नो वर्ग 70 70 49, 8 नो वर्ग 80 80 64, 9 नो वर्ग 9 9 81 અને 10 નો વર્ગ 10 धाम 100। એવી રીતે 11 થી લઈને 20 ના વર્ગમાં પણ 11 નો વર્ગ એટલે 11 ગુણ્યા 11 એટલે 121। 12 નો વર્ગ એટલે 12 ગુણ્યા 12 એટલે 144। 13 નો વર્ગ 13 ગુણ્યા 13 એટલે 169। 14 નો વર્ગ એટલે 14 ગુણ્યા 14 એટલે 196। 15 નો વર્ગ 15 ગુણ્યા 15 એટલે 225। 16 નો વર્ગ 16 ગુણ્યા 16 એટલે 256। 17 નો વર્ગ 17 ગુણ્યા 17 એટલે 289। 18 નો વર્ગ 18 ગુણ્યા 18 એટલે 324। 19 નો વર્ગ 19 ગુણ્યા 19 એટલે 361 અને 20 નો વર્ગ 20 ગુણ્યા 20 એટલે 400। तो कोईपण जीरो वाली संख्या होय 10 20 30 40 50 60 तो एमां शुं करवानुं। जेम के 20 नो वर्ग छे तो 2 नो वर्ग केटलो थाय 4 अने 1 जीरो नो वर्ग एटले 2 जीरो। एवी रीते 50 नो वर्ग होय तो 5 नो वर्ग केटलो थाय 25 अने 2 मींडा एटले 2500। एवी रीते तमारे कोईपण संख्या आवी रीते आवे तो एनो वर्ग करवानुं होय तो ए संख्याने 2 वार गुणी नाखवानुं अने जे जवाब आवे एने शुं कहेवाय वर्ग। बराबर। हवे गमे तेटली मोटी संख्या होय एनो वर्ग शोधता तमने आवड़शे। बराबर। हवे आपणे वात करीए वर्गमूळनी। तो वर्गमूळनो संकेत आ प्रकारनो होय। जे आपणे अहींया जे संकेत दोर्यो छे एने शुं कहेवाय वर्गमूळ कहेवाय। तो कोईपण संख्या आ जे वर्गमूळनी अंदर आपी होय, बराबर, आवी निशानी आवो संकेत होय ने एनी अंदर संख्या आपी होय तो एने वर्गमूळ छे एम कहेवाय। तो जेम आपणे वर्ग करीए एना करता ऊंधी प्रोसेस करीए एने कहेवाय वर्गमूळ। जो हमणां तमने बताईए, जो हमणां आपणे वर्ग जोई गया कि 1 नो वर्ग 1 थाय, 2 नो वर्ग 4 थाय, 3 नो वर्ग 9 थाय। एवी रीते 1 થી 20 में तो वर्गमूळ एटले शुं? जेम के जो 1 नो वर्गमूळ 1, 4 नो वर्गमूळ 2, 9 नो वर्गमूळ 3, 16 नो वर्गमूळ 4, 25 नो वर्गमूळ 5, 36 नो वर्गमूळ 6, 49 नो वर्गमूळ 7, 64 नो वर्गमूळ 8, 81 नो वर्गमूळ 9, 100 नो वर्गमूळ 10। एवी रीते। बराबर। वर्ग एटले 7 नो वर्ग 49 अने वर्गमूळ एटले 49 नो वर्ग 7। एवी रीते
એવી રીતે પૂછાય કે 121નું વર્ગમૂળ 11, 144નું વર્ગમૂળ 12, 169નું વર્ગમૂળ 13, 196નું વર્ગમૂળ 14, 225નું વર્ગમૂળ 15, 256નું વર્ગમૂળ 16, 289નું વર્ગમૂળ 17, 324નું વર્ગમૂળ 18, 361નું વર્ગમૂળ 19 અને 400નું વર્ગમૂળ 20. એટલે તમને વર્ગ આવડે 1 થી 20ના, તો 1 થી 20ના વર્ગમૂળ પણ તમને આવડી જાય. બરાબર, એટલે આ 2-3 વખત લખીને મોઢે તમારે કરી લેવાના વર્ગ અને વર્ગમૂળ. જો હવે આપણે જોઈ ગયા કે વર્ગમૂળનો સંકેત રૂટ વડે દર્શાવાય. હવે આપણે વાત કરીએ પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટીઓ. તો પાયથાગોરસનું સૂત્ર આવે છે એ ધોરણ 10માં છે, પણ તમને પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ શોધવા, ત્રિપુટી એટલે 3 સંખ્યાઓ, બરાબર, એનું સૂત્ર છે શોધવા માટેનું. પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટી શોધવા માટેનું સૂત્ર શું છે? 2m m² - 1 m² + 1. ત્રિપુટી એટલે 3 સંખ્યા હોય. આ પહેલી સંખ્યા, બીજી સંખ્યા અને ત્રીજી સંખ્યા. તો આપણે કેટલીક પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટી અહીંયા લખી છે. એ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી તમારે યાદ રાખવાની. અને જો આગળ આપણે પ્રકરણમાં જેમ જેમ દાખલા ગણાવીશું તો પાયથાગોરસની આ ત્રિપુટીઓ શોધવાની કેવી રીતે એની પણ તમને હું ગણતરી કરીને બતાવીશ. પણ અત્યારે આપણે કેટલીક પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ અહીંયા લખી છે એ તમારે અત્યારે યાદ રાખવાની અને સૂત્ર પણ યાદ રાખવાનું. 2m m² - 1 m² + 1. બરાબર. તો પાયથાગોરિયનની કેટલીક ત્રિપુટીઓ 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 49, 50, 8, 63, 65. આ કેટલીક ત્રિપુટીઓ લખી છે. હવે આ પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ છે કે આ 3 સંખ્યા જે છે એ કાટકોણ ત્રિકોણમાં જ આવે. બરાબર, કાટકોણ ત્રિકોણ માટે પાયથાગોરસનું સૂત્ર આવે. એ આપણે અત્યારે આગળ પ્રશ્ન 1માં જે ખાલી જગ્યા આવશે એમાં તમને કાટકોણ ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસનું સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો એની સમજૂતી આપીશું. હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા કરીએ. તો શરૂઆત કરીએ પ્રકરણ 6 વર્ગ અને વર્ગમૂળમાં સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન. એમાં સૌથી પહેલાં પ્રશ્ન નંબર 1. પ્રશ્ન નંબર 1માં ખાલી જગ્યા છે, આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો પ્રશ્ન 1, પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. બરાબર, પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. એમાં સૌથી પહેલી ખાલી જગ્યા, વર્ગમૂળ દર્શાવવાનો ગાણિતિક વિધાન, ગાણિતિક સંકેત ખાલી જગ્યા છે. તો વર્ગમૂળ દર્શાવવાનો સંકેત કયો છે? હમણાં આપણે દર્શાવ્યું હતું કે આ પ્રકારની જે સંકેત હોય એને શું કહેવાય? વર્ગમૂળ. બીજું, 6નો વર્ગ ખાલી જગ્યા છે. તો હમણાં જ આપણે 1 થી 20ના વર્ગ જોઈ ગયા. તો 6નો વર્ગ કેટલો થાય? છાયું 36. બરાબર. એવી રીતે ત્રીજું, 49નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. તો 49 એ કોનો વર્ગ છે? 7નો, કેમ કે 70 49. તો 7નો વર્ગ 49 છે. તો 49નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 7 થાય. ચોથું, વર્ગમૂળમાં 121. હવે 121 એ કોનો વર્ગ છે? 11નો વર્ગ છે. તો 11નો વર્ગ હોય તો 121નું વર્ગમૂળ કયું થાય? 11. અને 11નો વર્ગ 121. પણ આપણને અહીંયા પૂછ્યું છે વર્ગમૂળમાં 121. તો 121નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 11. પાંચમી ખાલી જગ્યા, 9નો વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા. 9નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 9 81. હવે છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા. હવે આ ખાલી જગ્યામાં ધ્યાન રાખજો. હવે છઠ્ઠી ખાલી જગ્યામાં છે કે 15નો વર્ગ અને 16નો વર્ગ વચ્ચે પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તેવી કુલ ખાલી જગ્યાઓ સંખ્યા છે. હવે 15નો વર્ગ અને 16નો વર્ગ વચ્ચે પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યા કુલ કેટલી હોય? તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા એટલે શું? સૌથી પહેલાં તો કે જે સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ, જેમ કે 5નો વર્ગ 25, 6નો વર્ગ 36, 7નો વર્ગ 49, એટલે 25, 36, 49 એ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય. તો 15નો વર્ગ અને 16ના વર્ગ વચ્ચે, જેમ કે જો 15નો વર્ગ છે 225, 16નો વર્ગ છે 256. તો 225 અને 256ની વચ્ચેની જેટલી સંખ્યા હોય એ બધી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા ક્યારેય પણ હોય નહીં. તો 15નો વર્ગ છે 225,
અને 16નો વર્ગ છે 256. તો આ બંને સંખ્યાઓની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવેલી હોય? કુલ 30 સંખ્યા આવેલી. બરાબર, એવું તો તમારે લખીને જોઈ લેવાનું. 225ની સંખ્યા કઈ? 226, 227, 28, 29 એવી રીતે અને 255 સુધી સંખ્યાઓ લખીને તમારે ગણી લેવાની. કુલ કેટલી સંખ્યા થશે? 30 સંખ્યા. એટલે 15નો વર્ગ અને 16ના વર્ગ વચ્ચે પૂર્ણ વર્ગ ના હોય તેવી કુલ કેટલી સંખ્યા હોય? 30 સંખ્યા હોય છે. હવે 7મી ખાલી જગ્યા. પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટી 6, 8 અને ખાલી જગ્યા છે. તો હમણાં આપણે અમુક ત્રિપુટીઓ જોઈ ગયા, તો એમાં 6, 8ની જોડે કોણ હતું? 10. બરાબર, પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટી 6, 8 અને 10 છે. હવે 8મી ખાલી જગ્યા. જેનો એકમનો અંક 1 છે એ સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા. હવે આ બધી ખાલી જગ્યામાં તમે કેવી રીતે જવાબ લખશો? ધ્યાન રાખજો. એકમનો અંક 1, ધારો કે કોઈ એક સંખ્યા હોય 21. 21માં એકમનો અંક કયો આવે? 1 આવે. તો એ સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક કેટલો આવે? 1 જ આવે. કેવી રીતે? એકમનો અંક જે હોય એનો વર્ગ કરીએ અને એકમનો અંક જે મળે એ આપણા સંખ્યાનો એકમનો અંક કહેવાય. તો એકમનો અંક 1 હોય તો એવી સંખ્યા, દરેક એવી સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક પણ કેટલો થાય? 1 જ થાય. 9. જેનો એકમનો અંક 2 છે એ સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા હોય. હવે જે સંખ્યાના એકમનો અંક 2 હોય, જેમ કે 12, સંખ્યા 12 છે, એમાં એકમનો અંક 2 છે, તો 12નો વર્ગ કયો થાય? 144. તો 144નો એકમનો અંક કયો આવે? 4. તો આપણે ધારો કે મોટી સંખ્યા હોય તો એના વર્ગ આપણને ખબર ના હોય, તો શું કરવાનું? 2નો વર્ગ કેટલો થાય? 4. તો જવાબ આવે 4. બરાબર. જે સંખ્યા આપેલી હોય એ સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં જે એકમનો અંક મળે એ આપણો શું કહેવાય? જવાબ કહેવાય. 1-2 ખાલી જગ્યા હજી શીખીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. 10મું. જેનો એકમનો અંક 3 હોય છે એ સંખ્યાના વર્ગોનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા હોય. હવે જો એવી સંખ્યા કે જેનો એકમનો અંક 3 છે તો એનો વર્ગ કરીએ તો 3નો વર્ગ કેટલો થાય? 9. તો એવી બધી સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક પણ કયો હશે? 9 હશે. 11. 8ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ગુણતા ગુણાકાર પૂર્ણ વર્ગ થાય. હવે 8ને એવી કઈ સંખ્યા વડે ગુણીએ કે પૂર્ણ વર્ગ થાય? તો 8ને 1 વડે ગુણીએ તો 8 એકા 8. 8 તો પૂર્ણ વર્ગ છે નહીં. હવે 8ને 2 વડે ગુણીએ તો 8 દુ 16. 16 એટલે 4નો વર્ગ થાય, એટલે 16 એક એવી સંખ્યા છે પૂર્ણ વર્ગ. તો 8ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ વર્ગ બને? 2 વડે ગુણતા ગુણાકાર પૂર્ણ વર્ગ થાય. હવે આ જે પ્રશ્ન છે એનું ડિટેલમાં આપણે દાખલા જ્યારે આગળના પ્રશ્નોમાં જે દાખલાઓ આવશે એમાં તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવીશું. પણ અત્યારે અહીંયા આપણે જો 8ને 2 વડે ગુણીએ, 8 દુ 16. 16 એ કઈ સંખ્યા છે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. એવી રીતે 12મી ખાલી જગ્યા. 18ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ભાગતા ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ. હવે ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ, 18ને કેટલા વડે ભાગીએ? 1 વડે ભાગીએ તો 18 થાય. હવે 2 વડે ભાગીએ, 18ને 2 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું આવે? 9. તો 9 એક એવી સંખ્યા છે પૂર્ણ વર્ગ છે. તો 18ને કેટલા વડે ભાગતા પૂર્ણ વર્ગ બને? 2 વડે ભાગતા ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ થાય છે. 13મી ખાલી જગ્યા. આમાં ધ્યાન રાખજો. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ. હવે સૌથી પહેલાં બધી સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કરવો પડે. જો 1 અને 3 4, 4 ને 5 9, 9 ને 7 16, 16 અને 9 25. તો આ જે 5 સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 25. તો 25 એ કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે? 5નો વર્ગ છે. તો ખાલી જગ્યામાં આવે 5. 5નો વર્ગ બરાબર 25 અને સંખ્યાનો સરવાળો પણ કેટલો થાય છે? 25 થાય છે. હવે 14મી ખાલી જગ્યા એના જેવી જ છે પણ થોડીક અલગ છે. આમાં શું છે? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 પ્લસ ખાલી જગ્યા બરાબર 6નો વર્ગ. અહીંયા આપણને 6નો વર્ગ આપ્યો છે. 6નો વર્ગ કેટલો થાય? 36 થાય. તો આ બધી સંખ્યાઓનો સરવાળો પણ કેટલો થવો જોઈએ? 36 જ થવો જોઈએ. તો 36 થવા માટે
જો 1 + 3 એટલે 4, 4 + 5 એટલે 9, 9 + 7 એટલે 16 અને 16 + 9 એટલે 25. હવે 36, 25માં કેટલા ઉમેરીએ તો 36 થાય? તો કેટલા ઉમેરવા પડે? 11. તો જવાબ આવે 11. જો હવે 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 કરશો તો જવાબ આવે 6 એટલે કે 36. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ 15મી ખાલી જગ્યા. 60 + 61 બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ. હવે 60 + 61 સરવાળો કેટલો થાય? 121. 60 + 61 કરો એટલે કેટલા થાય? 121. 121 એ કોનો વર્ગ છે? 11નો વર્ગ છે. તો ખાલી જગ્યામાં આવે 11. 16મી ખાલી જગ્યા. 79ના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે ધ્યાન રાખજો. હવે 79નો વર્ગ તો આપણને ખ્યાલ હોય નહીં. તો આનો જે વર્ગ કરીએ તો એનો એકમનો અંક કયો મળે? તો એમાં કેવી રીતે ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો? જો 79માં એકમનો અંક કયો? 9. 9નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 × 9 = 81 થાય. તો 81નો એકમનો અંક કયો હોય? 1 હોય. તો આખી સંખ્યાના એકમનો અંક કયો થાય? વર્ગનો 1. બરાબર. એવી રીતે 17મી ખાલી જગ્યા. 85ના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. 85માં એકમનો અંક કયો? 5. 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 5 × 5 = 25. 25નો એકમનો અંક કયો આવે? 5. તો જવાબ શું આવે? 5. 18મી ખાલી જગ્યા. પહેલી 10 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો ખાલી જગ્યા છે. પહેલી 10 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? 100 થાય. તો પહેલી 10 એકી સંખ્યા કઈ કઈ? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ને 19. એ બધી સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? 100 થાય છે. હવે 19મી ખાલી જગ્યા. પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટીની બે સંખ્યાઓ 8 અને 17 છે. તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ હશે? 15 જ હશે. કેમ કે આપણે અત્યારે સમજૂતી ચલાવી હતી, એમાં તમને શીખવાડી હતી કે પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટી 8, 17 અને 15. 20મી ખાલી જગ્યા. 2.25નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. હવે વર્ગમૂળ કેવી રીતે શોધવાનું ધ્યાન રાખજો. જો વર્ગમૂળ એટલે વર્ગમૂળની અંદર 2.25. તો 2.25માં પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો છેદમાં કેટલા આવે? 100. કેમ કે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે એટલે 225/100. તો 225નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 15. અને 100નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 10. તો 15/10 એટલે જવાબ આવે 1.5. તો 2.25નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 1.5. અને હવે તમે ડાયરેક્ટ કરો તો ડાયરેક્ટ તમને ફાવે નહીં. તો આપણે શું કરીએ? પોઈન્ટ દૂર કરી નાખીએ. 225/100 એનું વર્ગમૂળ, 225નું વર્ગમૂળ 15, 100નું વર્ગમૂળ 10, 15/10 એટલે 1.5. હવે 21મી ખાલી જગ્યા. 50 અને 70ની વચ્ચે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે 50 અને 70ની વચ્ચે કઈ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે? 64 જ છે. કેમ? કારણ કે 7નો વર્ગ કેટલો થાય? 70 49 થાય એટલે 50 કરતાં નાની. અને 9નો વર્ગ 9 × 9 = 81 થાય. તો એ 70 કરતાં વધી જાય. તો 8નો વર્ગ કેટલો થાય? 64. એટલે 50 અને 70ની વચ્ચેની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ છે? 64 છે. 22મી ખાલી જગ્યા. 4નો વર્ગ વત્તા 5નો વર્ગ વત્તા 20નો વર્ગ બરાબર કઈ સંખ્યાનો વર્ગ થાય? એવું પૂછ્યું છે. જો ધ્યાન રાખજો. 4નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. અને 20નો વર્ગ થાય 400. તો 400 વત્તા 25 વત્તા 16 એટલે કેટલા થાય? 441 સરવાળો થાય. 441 એ કોનો વર્ગ છે? 21નો વર્ગ છે. તો 4નો વર્ગ વત્તા 5નો વર્ગ વત્તા 20ના વર્ગનો સરવાળો કરીએ તો કોનો વર્ગ મળે? 21નો વર્ગ મળે. 23મી ખાલી જગ્યા. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો તમે કે કોઈ પણ માઇનસ વાળી સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો એ વર્ગ કર્યા પછી હંમેશા પ્લસ થઈ જાય. આ ધ્યાન રાખજો, આગળ બહુ જ કામ લાગશે. કોઈ પણ માઇનસ વાળી સંખ્યાનો આપણે વર્ગ કરીએ તો એ માઇનસનું શું થઈ જાય? પ્લસ. અને કેમ થાય એ પણ તમને કહીશ. સૌથી પહેલાં જો 9નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 × 9 = 81. અને માઇનસનું શું થઈ ગયું? પ્લસ. તો માઇનસનું પ્લસ કેમ થાય વર્ગ કરીએ તો?
तो जो આપણે કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો એને 2 વખત લખીએ એટલે -9 ગુણ્યા -9, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 9 81, એટલે કોઈ પણ બે સંખ્યા માઇનસ વાળી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ 9 9 81. તો તમારે શું યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ માઇનસ વાળી સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો એ સંખ્યા શેમાં આવી જાય, પ્લસમાં આવી જાય. 24. 1225ના વર્ગમૂળની સંખ્યામાં ખાલી જગ્યા અંકો હોય. હવે જો 4 અંકની સંખ્યા હોય તો એના વર્ગમૂળની સંખ્યામાં 2 અંક હોય, એટલે કે 3 અથવા તો 4 અંકની સંખ્યા હોય તો વર્ગમૂળની સંખ્યામાં 2 અંક હોય. 5 અથવા 6 અંકની સંખ્યા હોય તો વર્ગમૂળની સંખ્યામાં 3 અંક હોય છે, આવું યાદ રાખવું. તો અહીંયા 4 અંકની સંખ્યા છે 1225, તો એના વર્ગમૂળની સંખ્યામાં કેટલા અંક હોય, 2 અંક હોય. 36864, અહીંયા 5 અંકની સંખ્યા છે, તે 5 અંકની સંખ્યા હોય કે 6 અંકની સંખ્યા હોય, એના વર્ગમૂળની સંખ્યામાં કેટલા અંક હોય, 3 અંક હોય છે. બરાબર. ખાલી જગ્યા તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને સમજૂતી પણ સમજવાની અને લખીને તૈયાર કરવાનું. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 2ની ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન 2માં પણ ખાલી જગ્યા જ છે કે પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. હવે સમજૂતી આવડે અને પ્રશ્ન 1 આવડે તો હવે પ્રશ્ન 2 અને 3માં તમને વધારે તકલીફ પડશે નહીં. જો પહેલું 12નો વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા, તો 12નો વર્ગ એટલે 12 ગુણ્યા 12 કેટલા થાય, 144. બીજી ખાલી જગ્યા વર્ગમૂળમાં 225, એટલે 225નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય, 15. ત્રીજું 16 એ ખાલી જગ્યાનો વર્ગ છે. 16 કોનો વર્ગ છે, 4નો, કેમ કે ચોકું ચોકું 16, એટલે 16 એ કોનો વર્ગ છે, 4નો વર્ગ છે. ચોથી ખાલી જગ્યા 64નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. હવે 64નું વર્ગમૂળ કયું છે, 8, કેમ કે 88 64, તો 64નું વર્ગમૂળ 8. પાંચમું 4નો વર્ગ માઇનસ 1નો વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા. 4નો વર્ગ કેટલો થાય, 16, માઇનસ 1નો વર્ગ કેટલો થાય, 1. 16માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે, 15. છઠ્ઠું જેનો એકમનો અંક 4 છે તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. તો હમણાં આપણે શીખવાડ્યું એકમનો અંક 4 હોય તો 4નો વર્ગ કેટલો થાય, 16 થાય. તો 16નો એકમનો અંક કયો આવે, 6, તો જ આપણો જવાબ આવે 6. સાતમું જેનો એકમનો અંક 5 છે તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે એકમનો અંક 5, 5નો વર્ગ કેટલો થાય, 25. 25નો એકમનો અંક કયો હોય, 5, તો જવાબ શું આવે, 5. આઠમી ખાલી જગ્યા જેનો એકમનો અંક 6 છે તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે જો એકમનો અંક 6, 6નો વર્ગ કેટલો થાય, 36. 36નો એકમનો અંક કયો હોય, 6 હોય, તો જવાબ આવે 6. નવમી ખાલી જગ્યા 12ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ગુણતા ગુણાકાર પૂર્ણ ઘન બને. હવે જો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા તો આપણે જવાબ લખ્યો 3 એટલે આવડે, પણ ખબર પડવી જોઈએ 12ને 1 વડે ગુણીએ તો 12 × 12, એ પૂર્ણ વર્ગ નથી. 12ને 2 વડે ગુણીએ 12 × 24, એ પણ પૂર્ણ વર્ગ નથી. 12ને 3 વડે ગુણીએ 12 × 36, હા 36 એ કેવી સંખ્યા છે, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, કેમ કે 36 એ કોનો વર્ગ થાય, 6નો વર્ગ થાય ને. એટલે 12ને નાનામાં નાની સંખ્યા 3 વડે ગુણતા ગુણાકાર પૂર્ણ વર્ગ બને છે. એવી રીતે 10મી ખાલી જગ્યા 72ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ભાગતા ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ. હવે 72ને 1 વડે ભાગીએ તો 72 આવે. 72ને 2 વડે ભાગીએ તો કેટલા થાય, 36. 36 એ કેવી સંખ્યા છે, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. તો 72ને નાનામાં નાની સંખ્યા 2 વડે ભાગતા ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ બને. બરાબર. હવે 11મી ખાલી જગ્યા 112 વત્તા 113 બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ. હવે 112 અને 113નો સરવાળો કેટલો થાય, 112 અને 113 એ બંનેનો સરવાળો થાય 225.
225 એ કોનો વર્ગ છે? 15નો વર્ગ છે, તો જવાબ આવે 15. 12મી ખાલી જગ્યા 35નો વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા. હવે જો તમને 35નો વર્ગ ડાયરેક્ટ મોઢે ના હોય કે 1225, તો શું કરવાનું? 35 ગુણ્યા 35 કરવાનું. જે જવાબ આવે એ 35નો શું કહેવાય? વર્ગ કહેવાય. 13મી ખાલી જગ્યા 81ના વર્ગમૂળનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે 81ના વર્ગમૂળનો એકમનો અંક, 81નો વર્ગમૂળ કેટલો થાય? 9. 9 એ પોતે એકમનો અંક જ છે. નેક્સ્ટ 14. 169ના વર્ગમૂળનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. જો 169 એ કોનો વર્ગ છે? 13નો વર્ગ છે. તો 169નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 13. અને 13નો એકમનો અંક કયો છે? 3. તો જવાબ આવે 3. 15. 64/289 નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. હવે 64નું વર્ગમૂળ છે 8, 289નું વર્ગમૂળ છે 17, તો જવાબ આવે 8/17. 16મી ખાલી જગ્યા જેનો એકમનો અંક 2 હોય તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા ન હોય. એટલે એવી કઈ સંખ્યા હોય જે પૂર્ણ વર્ગ ના હોય? તો જેનો એકમનો અંક 2 હોય ને એવી બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ ક્યારેય પણ હોય નહીં. જેનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા હોય તે સંખ્યા પૂર્ણ ઘર ના હોય. 3 હોય કે 2 હોય, 2 અને 3 હોય એકમના અંકમાં, તેવી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય નહીં. 18મી ખાલી જગ્યા 3.61નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. 3.61નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 1.9. કેવી રીતે? વર્ગમૂળ શોધવાનું તો સૌથી પહેલાં વર્ગમૂળમાં લખીએ. 3.61 છે એટલે 361/100 આવે. 361નું વર્ગમૂળ 19, 100નું વર્ગમૂળ 10. 19/10 એટલે જવાબ આવે 1.9. તો 3.61નું વર્ગમૂળ આવે 1.9. બરાબર. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 પણ પૂરું થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2માં ખાલી જગ્યાઓ જેટલી હતી એ તમને સમજાવી દીધી. અને હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ આપણે આગળ. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે એ વિકલ્પો છે. વિકલ્પોમાં ખાલી જગ્યા છે. તો અહીંયા આપણે ઓપ્શન લખ્યા નથી, બરાબર, ડાયરેક્ટ જવાબ જ લખ્યા છે, એટલે ધ્યાન રાખજો ખાલી જગ્યાની જેમ. હવે પ્રશ્ન 3નો પહેલો 16નો વર્ગ અને 17ના વર્ગની વચ્ચે ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓ છે. હવે આપણે આવી ખાલી જગ્યા પ્રશ્ન 1માં જોઈ ગયા, બરાબર, કે 16નો વર્ગ અને 17ના વર્ગની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા હોય? તો 16નો વર્ગ કેટલો થાય? 256. અને 17નો વર્ગ થાય 289. તો 256 ને 289ની વચ્ચે કુલ કેટલી સંખ્યા હોય? 32 સંખ્યા હોય છે. બરાબર. તમે સંખ્યા લખીને પછી ગણી લેજો. બીજી ખાલી જગ્યા પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટીની બે સંખ્યાઓ 12 અને 13 છે, તો ત્રીજી સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટીની બે સંખ્યાઓ 12 અને 13 હોય તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ હોય? 5 હોય છે. બરાબર. ત્રીજું 8નો વર્ગ વત્તા ખાલી જગ્યાનો વર્ગ બરાબર 80. તો જો 8નો વર્ગ કેટલો થાય? 64. 64માં કેટલા ઉમેરીએ તો 80 થાય? તો 16 ઉમેરવા પડે. તો 64માં 16 ઉમેરીએ તો 16 કોનો વર્ગ છે? 4નો વર્ગ. એટલે 8નો વર્ગ વત્તા 4નો વર્ગ બરાબર કેટલા થાય? 80. કેમ કે 64 વત્તા 16 બરાબર 80. ચોથું 400નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 20. 400નું વર્ગમૂળ થાય 20. બરાબર, કેમ કે 20નો વર્ગ 400 થાય. હવે આમાં ધ્યાન રાખજો. 5મી ખાલી જગ્યામાં વર્ગમૂળમાં 3.1/16નું વર્ગમૂળ થાય 7/4. કેવી રીતે? આ સૌથી પહેલાં મિશ્ર સંખ્યા છે એને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ. 16 તરી 48, 48 ને 49/16. તો 49/16, 49નું વર્ગમૂળ 7 અને 16નું વર્ગમૂળ 4. તો જવાબ આવે 7/4. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા જેનો એકમનો અંક 7 હોય તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે એકમનો અંક 7 હોય, 7નો વર્ગ કેટલો થાય? 49. 49નો એકમનો અંક કયો આવે? 9. તો આપણો જવાબ આવે 9.
હવે સાતમી ખાલી જગ્યા, જેનો એકમનો અંક 8 હોય તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા છે. હવે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 8 હોય તો 8નો વર્ગ કેટલો થાય? થયું 64. તો 64નો એકમનો અંક કયો આવે? 4. તો જવાબ આવે 4. આઠમી ખાલી જગ્યા, જેનો એકમનો અંક 9 હોય તે સંખ્યાના વર્ગનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા હોય. ફરીથી એના જેવી ખાલી જગ્યા, જેનો એકમનો અંક 9 હોય તો 9નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 9 81. 81નો એકમનો અંક કયો હોય? 1. તો જવાબ આવે 1. 9. 81ના વર્ગમૂળનું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. તો જો 81ના વર્ગમૂળનું પણ વર્ગમૂળ એટલે 2 વાર વર્ગમૂળ. તો સૌથી પહેલાં જો 81નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 9. હવે ફરીથી 9નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 3. તો જવાબ આવે 3. 2 વાર વર્ગમૂળ છે. સૌથી પહેલાં 81નું વર્ગમૂળ કરવાનું. 81નું વર્ગમૂળ થાય 9. હવે ફરીથી 9નું વર્ગમૂળ છે. 9નું વર્ગમૂળ છે 3. એટલે જવાબ આવે 3. હવે 10મું, 4ના વર્ગનો વર્ગ ખાલી જગ્યા છે. હવે 4નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. અને 16નો વર્ગ કેટલો થાય? 256. એટલે 4ના વર્ગનો વર્ગ જો અહીંયા લખી દો, 4નો વર્ગ અને એનો પણ વર્ગ. 4નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. અને 16નો વર્ગ કેટલો થાય? 256. તો જવાબ આવે 256. નેક્સ્ટ 11મું, 324નું વર્ગમૂળ ખાલી જગ્યા છે. તો 324ને વર્ગમૂળમાં લખીએ. 324નું વર્ગમૂળ કેટલું છે? 18 છે. બરાબર, 1 થી 20ના વર્ગ અને વર્ગમૂળ મેં શીખવાડે તો 324નું વર્ગમૂળ છે 18. 12મી ખાલી જગ્યા, 98ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ભાગતા ભાગાકાર પૂર્ણ વર્ગ બને. હવે જો 98ને 1 વડે ભાગીએ તો 98 આવે, જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. હવે 98ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો 2 વડે ભાગીએ, 98ને 2 વડે ભાગીએ તો શું જવાબ આવે? 49. તો 49 તો એ 7નો વર્ગ છે જ. તો 49 એ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. તો 98ને નાનામાં નાની સંખ્યા 2 વડે ભાગતા ભાગાકાર શું બને છે? પૂર્ણ વર્ગ બને છે. 13મી ખાલી જગ્યા, 32ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ગુણતા પૂર્ણ વર્ગ બને છે. હવે 32ને 1 વડે ગુણીએ તો 32 એકા 32 થાય, જે પૂર્ણ વર્ગ નથી. 32ને 2 વડે ગુણીએ તો 32 દુ 64. 64 એ શું છે? પૂર્ણ વર્ગ છે, કેમ કે 64 એ કોનો વર્ગ છે? 8નો વર્ગ છે. તો 32ને નાનામાં નાની સંખ્યા 2 વડે ગુણતા ગુણાકાર પૂર્ણ વર્ગ બને છે. 14મી ખાલી જગ્યા, જેનો એકમનો અંક ખાલી જગ્યા હોય તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ ન હોય. જેનો એકમનો અંક 7 હોય તેવી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોય નહીં. આની આગળ પણ 2 ખાલી જગ્યા જોઈ ગયા, 2 અને 3 અને 7. આ 3 સંખ્યાઓ એકમના અંકમાં હોય તેવી સંખ્યા ક્યારેય પૂર્ણ વર્ગ હોઈ શકે નહીં. બરાબર, અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3 પણ શું થાય છે? પૂરો થાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4ની શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન 4માં શું છે? ખરા ખોટા છે કે નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. પહેલું, 4000 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. તો જવાબ આવે ખોટું. 4000નું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. તો 4000 કોઈ સંખ્યાનો પણ વર્ગ છે નહીં. તો 4000 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. તો જવાબ આવે ખોટું. બીજું, 2700 એટલે કે 2700 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. સાચું. 2700 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે જ નહીં. તો વિધાન કેવું છે? સાચું, કેમ કે 2700 એ કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ થાય જ નહીં. ત્રીજું, જેનો એકમનો અંક 2 હોય તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ ન હોય. તો હમણાં જ આપણે જોયું, એકમના અંકમાં 2, 3 કે 7 હોય એવી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોય નહીં. આ પણ વિધાન કેવું છે? સાચું, ખરું. ચોથું, સંખ્યાના એકમ, દશક અને શતક એટલે કે એકમ, દશક અને 100 ના સ્થાનમાં શૂન્ય હોય તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ ન હોય. તો આ પણ વિધાન કેવું છે? સાચું. પાંચમું, 9નો વર્ગનું વર્ગમૂળ 3 છે. તો આ વિધાન શું છે? ખોટું, કેમ કે 9નો વર્ગ 81 થાય. તો 81નું વર્ગમૂળ તો 9 થવું જોઈએ,
પણ આપણને અહીંયા 3 આપ્યું છે, તો વિધાન કેવું છે? ખોટું. છઠ્ઠું, 1000નું વર્ગમૂળ 10 છે. આ પણ વિધાન કેવું છે? ખોટું, કેમ કે 1000નું વર્ગમૂળ તો થાય જ નહીં, અને 10નો વર્ગ તો 100 થાય, તો 100નું વર્ગમૂળ 10 થાય, 1000નું વર્ગમૂળ 10 થાય નહીં, તો વિધાન કેવું છે? ખોટું. નેક્સ્ટ, 7, 180 વત્તા 181 બરાબર 19નો વર્ગ. તો 180 વત્તા 181 એટલે કેટલા થાય? 361 થાય. સરવાળો કેટલો થાય? 361. 361 એ કોનો વર્ગ છે? 19નો વર્ગ છે, એટલે વિધાન કેવું છે? ખરું, સાચું. 8, 64,000નું વર્ગમૂળ 800 છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. 64,000નું વર્ગમૂળ 800 થાય નહીં, કેમ કે 800નો વર્ગ તો કેટલો થાય? 64 અને 4 મીંડા આવે, બરાબર. 64 પછી 4 મીંડા આવે, અહીંયા 3 મીંડા છે, એટલે વર્ગમૂળ 800 છે નહીં, વિધાન ખોટું છે. 9, 84ના વર્ગની સંખ્યાના એકમનો અંક 4 છે. હવે 84નો વર્ગ કરીએ તો ચોકું 16 એટલે એકમનો અંક 6 આવવો જોઈએ, પણ અહીંયા 4 આપે છે, તો આ પણ વિધાન કેવું છે? ખોટું. 10મો, 121 અને 144ની વચ્ચે એક પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું છે, ખરું. કેમ? 11નો વર્ગ 121 થાય અને 12નો વર્ગ 144 થાય, તો 11 અને 12ની વચ્ચે તો કોઈ સંખ્યા આવે જ નહીં, માટે એક પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, તો વિધાન છે ખરું, સાચું. 11, 16ના વર્ગમૂળનું વર્ગમૂળ 2 થાય. તો આ વિધાન છે સાચું, ખરું. કેમ? 16ના વર્ગમૂળનું વર્ગમૂળ, તો 16નું વર્ગમૂળ 4 અને 4નું વર્ગમૂળ 2, તો આ વિધાન છે સાચું. 12, પાયથાગોરિયનની ત્રિપુટીની બે સંખ્યાઓ 12 અને 13 છે, તો ત્રીજી સંખ્યા 14 હોય, તો 12 અને 13ની સાથે ત્રીજી સંખ્યા આવે 5, પણ આપણને અહીંયા 14 આપી છે, તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. 13મો પ્રશ્ન, જેનો એકમનો અંક 0 હોય તે સંખ્યાના વર્ગ સંખ્યાના એકમ અને દશક બંને 0 હોય, તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું, કેમ કે એકમનો અંક 0 હોય તો એનો વર્ગ કરીએ તો જવાબમાં 2 શૂન્ય આવે છેલ્લે, તો 2 શૂન્ય આવે તો એકમ અને દશક બંને કેવા હોય? 0 હોય, તો વિધાન કેવું છે? સાચું, ખરું. 14, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક 8 ન જ હોય, કેવું આવે? ખરું. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક ક્યારે પણ 8 ના હોય. તમે 1 થી 20ના જે વર્ગ જોયા, બરાબર, એમાં એકમનો અંક 8 નથી, જોઈ લેજો. વિધાન છે સાચું, ખરું. એકી સંખ્યાનો વર્ગ બેકી સંખ્યા હોઈ શકે, ખોટું. એકી સંખ્યાનો વર્ગ એકી સંખ્યા જ આવે, અને બેકી સંખ્યાનો વર્ગ બેકી સંખ્યા જ આવે. તો એકી સંખ્યાનો વર્ગ બેકી સંખ્યા હોઈ શકે, આ વિધાન પણ ખોટું છે, અને બેકી સંખ્યાનો વર્ગ એકી સંખ્યા હોય, આ વિધાન પણ ખોટું છે. એકી સંખ્યાનો વર્ગ એકી સંખ્યા જ હોય, બેકી સંખ્યાનો વર્ગ બેકી સંખ્યા જ હોય, તો આ બંને વિધાન કેવા છે? ખોટા. 17, પહેલી n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો n² હોય, તો આ જવાબ આવે સાચું. n એટલે કોઈ પણ સંખ્યાનો એ સરવાળો એના વર્ગ જેટલો જ થાય છે, બરાબર. nની જગ્યાએ કોઈ પણ સંખ્યા લો, કોઈ પણ સંખ્યાની એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો એના વર્ગ જેટલો જ થાય છે, આ વિધાન છે સાચું. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4 ખરા ખોટા પણ પૂરા. પ્રશ્ન 1, 2, 3 અને 4 પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. જો હવે પ્રશ્ન 5માં શું છે કે નીચેની સંખ્યાઓના વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક લખો. તો હમણાં આપણે પ્રશ્ન 1 થી 4માં ઘણી બધી આવી ખાલી જગ્યાઓ જોઈ ગયા, અને એવી રીતે પ્રશ્ન 5માં ડિટેલમાં આપ્યું જ છે. જો પહેલું 52નો વર્ગ કરીએ તો એ વર્ગમાં જે સંખ્યા મળે એનો એકમનો અંક કયો મળે? 4. કેમ? 52માં એકમનો અંક કયો છે? 2. તો 2નો વર્ગ કરીએ તો કેટલો થાય? 2નો વર્ગ 4, તો જવાબ આવે 4. 73નો વર્ગ કરીએ અને જે જવાબ મળે એનો એકમનો અંક 9 હોય. કેમ? 73નો એકમનો અંક કયો છે? 3. 3નો વર્ગ કેટલો થાય? 3 તરી 9, એટલે જવાબ આવે 9. એવી રીતે 87નો જે વર્ગ કરીએ અને જે જવાબ આવે એનો એકમનો અંક કયો હોય? 9. કેમ? 87નો એકમનો અંક 7 છે. 70 કેટલા થાય? 49. 49નો એકમનો અંક કયો આવે? 9. બરાબર, હવે ખબર પડી ગઈ. હવે છે 56.
56નો વર્ગ કરીએ તો એકમના અંકમાં કઈ સંખ્યા મળે? 6. કેમ કે 56નો એકમનો અંક 6 છે, એટલે છાયું 36, 36નો એકમનો અંક 6. 5. 95નો વર્ગ કરીએ તો એકમના અંકમાં કયું મળે? 5. કેમ કે 95નો એકમનો અંક છે 5. 5નો વર્ગ કેટલો થાય? પાયું 25, 25નો એકમનો અંક 5. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા. 39નો વર્ગ કરીએ તો એકમનો અંક કયો મળે? 1. કેમ? 39નો એકમનો અંક 9 છે. 9નો વર્ગ કેટલો થાય? 9 9 81, અને 81નો એકમનો અંક કેટલો થાય? 1 થાય. સાતમી ખાલી જગ્યા. 84નો વર્ગ કરીએ તો 84નો વર્ગ કરીએ તો એકમનો અંક 6 મળે. કેમ કે ચોખ્ખું 16, 16નો એકમનો અંક કયો આવે? 6. 8મી. 38નો વર્ગ કરતા એકમનો અંક 4 મળે. કેમ કે 38માં એકમનો અંક 8 છે, 8 64, અને 64નો એકમનો અંક કેટલો આવે? 4 આવે. બરાબર. તો અહીંયા 1 થી 8 સંખ્યા જે આપી છે, તો આપણે એકમના અંકમાં જે સંખ્યા હોય એનો વર્ગ કરતાં જે એકમના અંકમાં સંખ્યા મળે એ આપણો શું કહેવાય? જવાબ કહેવાય. બરાબર. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 5 પણ પૂર્ણ થાય છે. હવે પ્રશ્ન 6. નીચેની સંખ્યાઓમાં જે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોવાની શક્યતા હોય તેની સામે સાચું, અને જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા ન હોય તેની સામે ખોટું કરો. પહેલી સંખ્યા છે 6581. તો 6581નું વર્ગમૂળ નીકળે તો એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે, એટલે એમાં આવે સાચું. બીજું 1089, તો એનું પણ વર્ગમૂળ નીકળે તો એ પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, એટલે આવે સાચું. ત્રીજું 4000નું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, તો આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, એટલે આવે ખોટું. ચોથું 3136નું વર્ગમૂળ નીકળે તો આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, એટલે આવે સાચું. પાંચમું 841નું પણ વર્ગમૂળ નીકળે, માટે 841 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, તો આ પણ આવે સાચું. છઠ્ઠું 1024નું પણ વર્ગમૂળ આપણે કાઢી શકાય, એટલે વિધાન આવે સાચું. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે 1024. 1156નું વર્ગમૂળ નીકળી શકાય, તો 1156 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, તો આ પણ આવે સાચું. 8000 તો 8000 એટલે 90નો વર્ગ છે, તો આ પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, એટલે આવે સાચું. 784નું પણ વર્ગમૂળ નીકળે, તો જેનું વર્ગમૂળ નીકળે એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય, તો આવે સાચું સંખ્યા. હવે છે 4489નું પણ વર્ગમૂળ નીકળે, તો 4489 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, તો આમાં પણ આવે સાચું. 11મી સંખ્યા છે 2025નું વર્ગમૂળ નીકળે એટલે એ પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, એટલે સાચું. 4568 એનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, તો આ 4568 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, એટલે ખોટું. 3452 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, ખોટું. 5963નું પણ વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, એટલે ખોટું. 1557નું પણ વર્ગમૂળ આપણે કાઢી શકાય નહીં, તે પણ વિધાન ખોટું. અને 9000નું પણ વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, 9000 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, એટલે એ પણ વિધાન કેવું આવે? ખોટું આવે. હવે કેવી રીતે વર્ગમૂળ કાઢવાનું, હવે એના પછીના પ્રશ્નમાં જે દાખલા આવશે મોટા, એમાં આપણે શીખવાડીશું. પણ આ પ્રશ્નમાં જે સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ છે એની સામે આપણે સાચું કર્યું છે, અને જે સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ નથી એની સામે આપણે ખોટું કર્યું છે. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 6 પણ પૂરો થાય છે, અને આજનો વિડીયો પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. 1 થી 6 પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 7થી જ ચાલુ કરીશું. બરાબર. વ્યવસ્થિત રીતે તમારે સમજૂતી અને પ્રશ્ન 1 થી 6 સમજી લેવાના, અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે લખવાનું, અને 1 થી 20ના વર્ગ 2 કે 3 વાર લખીને વ્યવસ્થિત રીતે મોઢે કરજો. ઓકે.